Good evening. Today we will see the activity 4. Read and write. Okay, others now you read. I am my class is grade 6E. There are 30 children in my class. The classroom is not big. It is beautiful. The walls are pink. There are lots of colorful pictures and charts. There is a big blackboard and teacher's table. The desks are yellow in color and there is a steel cupboard in the corner of the room. There is a wooden desk to keep books. The desk is next to the cupboard. There is no ceiling fan, but there are 2 big windows. Okay, now Sangeetani, you read. I am Pathum. My class is grade 6E. There are 30 children in my class. The classroom is not big. It is beautiful. The walls are pink. There are lots of colorful pictures and charts. There is a big blackboard and a teacher table. The desks are yellow in color and there is a steel cupboard. In the corner of the room, there is a wooden desk to keep books. The desk is next to the cupboard. There is no ceiling fan, but there are 2 big windows. Okay. Well, read பண்ணைக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா there are 30 children in my class. Others na idhukku read பண்ணுங்க. There are 30 children in my class. Sangeetani read பண்ணுங்க. There are 30 children in my class. Others நீங்க read பண்ணைக்குள்ள என்றதுக்குள்ள இந்த ஆர் உச்சரிப்பு உங்களுக்கு குறைவா இருக்குது. ஆர் என்ற சத்தம் நாங்க உச்சரிக்கிறதில்ல, சும்மா சாதாரணமா சொல்லுவோம். ஆனா இந்தியால ஆர் என்ற வரைக்குள்ள ஆறுல முன்னுக்கு பவல்ஸ் இருக்குது. சரியா, பவல்ஸ்ல வந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த ஆறு நாங்க கொஞ்சம் அழுத்தி உச்சரிக்கலாம். உச்சரிக்கலாம். ஏன் இந்தியால பவல்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி தான் இஸ் வரைக்குள்ளேயும் பவல்ஸ் இருக்குது. இந்த இதுல தேர் இஸ் a big blackboard. அப்ப இந்த இஸ் வந்து இஸ்ல பவல் சவுண்ட் வருது. அப்ப நாங்க இந்த தேர் ஆரை வந்து அழுத்தி உச்சரிக்கல. சரி, ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி காட்டல. I am Pathum. My class is grade 6E. There are 30 children in my class. The classroom is not big. It is beautiful. The walls are pink. There are lots of colorful pictures and charts. There is a big blackboard and a teacher's table. The desks are yellow in color and there is a steel cupboard. In the corner of the room, there is a wooden desk to keep books. The desk is next to the cupboard. There is no ceiling fan, but there are 2 big windows. சரியா, அப்ப அதுல வந்து நீங்க இந்த பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ்ல ஃபுல் ஸ்டாப் இது கூட தனித்தனி சென்டென்ஸா தான் இருக்குது. என்ன சிம்பிள் சென்டென்ஸா தான் இருக்குது. கண்டபடியா இதுல அடிக்கடி ஃபுல் ஸ்டாப் வருது. அப்ப நீங்க இதை பார்த்து கொண்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் கம வர்ற இடம். பங்க்சுவேஷன் மார்க்ன்ற என்னது? இந்த ஃபுல் ஸ்டாப், கம, அப்போஸ்ட்ரோஃபி, இதுல தான் நாங்க பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் சொல்றோம். இந்த பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ்ல நீங்க அதுக்குரிய சவுண்டை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி காட்டணும். சரியா, in the corner of the room there is a wooden desk to keep books. அப்ப புக்ஸ் முடியக்குள்ள ஃபுல் ஸ்டாப். அப்ப அதை நீங்க முடிக்கணும் புக்ஸ். சரியா, இப்ப கம வரைக்குள்ள நீங்க முடிக்க கூடாது, அது தொடருது. என்ன, அப்ப அப்படியான விஷயங்களை நீங்க ரீட் பண்ணிக்கூட கொஞ்சம் கூட அவதானிங்க. உங்களுக்கு திருப்பி பெரிய பந்தியல் ரீட் பண்ணிக்கூட உங்களுக்கு மீனிங் எடுக்கிறது ஈஸியா இருக்கும்.
அப்படியான நேரத்துல சரியா. அப்ப இதுல நாங்க அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். இதுல பாருங்க முதலாவது ஆதர்ஷன you read. Who describes the classroom? Your answer. Pattu. Pattu. Who describes the classroom? Pattu. Pattu is the answer. Second one, Sangeethani. How many children are there in the classroom? 30 children. 30 children. There are 30 children in the classroom. And நீங்க full answer கொடுக்கலாம். என் கேள்வி வந்து நாங்க how many children are there in the classroom? அப்ப நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்களா there are 30 children in the classroom. ஆன்சர் கொடுக்கலாம். அல்லது 30 children ஷார்ட் ஆன்சர் கொடுத்தாலும் சரிதான். சரியா. அடுத்து மூன்றாவது ஆதர்ஷ். Is it a big classroom? No, it is not. It is not. Okay, that's the answer. Yes, it is not. It is not a big classroom. Sangeethan. List the objects in the classroom. Colorful pictures and chart. Blackboard. Teacher's table. Cupboard. Desk and windows. Okay. List the objects in the classroom. அப்ப நாங்க அதுல அந்த வவல்ஸ் வரைக்குள்ள நாங்க என்னென்ன அந்த ஆறு உச்சரிக்கணும் அழுத்தின்னு பார்த்த மாதிரி இதுல வவல் சவுண்ட் வரைக்குள்ள நீங்க தன்றது வந்து தி என்று உச்சரிக்கணும். அப்ப அதையும் கவனிச்சு கொள்ளுங்க. லிஸ்ட் தி objects in the classroom. சரியா. அப்ப the objects ன்னு சொல்லாம தி objects ன்னு சொல்ல உங்களுக்கு ஈஸியாவும் இருக்கும். அப்படி சொல்லி பாருங்க. The objects இது ஈஸியா இருக்குது. அதை சொல்லி பாருங்க. List the objects and ஈஸியா இருக்குது உங்களுக்கு. List the objects in the classroom. அப்ப அதுல இருக்க objects சொன்னா பொருட்கள். சரியா. பிளாக் போர்ட்ஸ் இருக்குது, பிக்சர்ஸ், சார்ட்ஸ், அப்ப அதெல்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்டீல் கபர்ட், wooden desk, இதெல்லாம் விண்டோஸ், இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல வரும். சீலிங் ஃபேன். அடுத்த அஞ்சாவது ஆதர்ஷம். What words are used to describe the following objects in the classroom? What words? உங்களோட கனெக்ஷன் வந்து என்கேஜ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆதர்ஷன் சவுண்ட் வடிவ கிளியரா வரையில. What words are used to describe the following objects in the classroom? இந்த வகுப்பறையில பின்வரும் பொருட்களை விவரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற சொற்கள் என்ன? அப்ப ஒன்றை விவரிக்கிறதுக்கு என்னவா இருக்கும் அது? நாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல? How can we call them? The words? Adjectives. Very good. Adjectives are the words that describe nouns. அப்ப nouns சொன்னா பெயர் சொற்களை விவரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற சொற்கள் adjectives நான் சொல்றேன். Adjectives are the words. அப்ப இதுல வந்து பிக்சர்ஸ்ன்றது நீங்க எந்த adjective? கலர்ஃபுல். அதுக்கு உதாரணம் நீங்க போட்டு காட்டுறீங்க. பிக்சர்ஸ்ன்றதை கலர்ஃபுல்னு சொல்லுவீங்க. அதே மாதிரி பிளாக் போர்டுக்கு யூஸ் பண்ணப்பட்ட adjective என்ன? சொல்லுங்க ஆதர்ஷன். பிளாக் போர்டுக்கு யூஸ் பண்ணப்பட்ட adjectives. பிளாக் போர்டு என்ன விவரிச்சிருக்குது? கேக்குது ஆதர்ஷன்? நாங்க இருக்கிறது
சங்கீதனி கேக்குதா? sir. பிளாக் போர்டு சொல்லுங்க. ஆதர்சனா என்ன அட்ஜெக்டிவ் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கீங்க? பிக். வெரி குட். பிக். பிக்ன்றது பிக் பிளாக் போர்டு. அப்ப இதுல வந்து பிக் வந்து அட்ஜெக்டிவ் பெரிய. அது மாதிரி டேபிள். டேபிளுக்கு சங்கீதம். Teacher. டீச்சர்ஸ். டீச்சர்ஸ் டேபிள் வந்து டீச்சர்ஸினுடைய டேபிள் என்று நாங்கள் அதை காட்டுறோம். அது ஒரு பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவா வரும். சரியா? அதுல வந்து டீச்சர்ஸ் ஒரு ஆளினுடைய என்று சொல்லி காட்டுறோம். கபர்ட். கபர்டு சொல்லுங்க. ஆதர்சனா கபர்ட். Steel. ஸ்டீல் கபர்ட். ஸ்டீல்ன்றது அட்ஜெக்டிவ். உங்களுக்கு புக் இருக்குதானே? என்ன do you have? Sir. டெஸ்க். டெஸ்க்கு சொல்லுங்க. Wooden. வூடு. வூடுன்னு சொன்னா மரத்தால செய்யப்பட்டது. என்ன மரத்தால செய்யப்பட்ட டெஸ்க். ஃபேன். Ceiling. சீலிங். சீலிங் சொன்னா உட்கூரை. உட்கூரையில பொறுத்துற ஃபேன். நாங்க மேல போட்டுக்கிற ஃபேன். சரியா? தலைக்கு மேல போட்டுக்கோங்க. அதுதான் நாங்க சீலிங் ஃபேன் சொல்லுவோம். ரெண்டாவது உட்கூரையில பொறுத்து இருக்குது. இப்ப சீலிங் நாங்க சொல்றோம். சரி, அப்ப இதுகள் எல்லாம் அட்ஜெக்டிவ்ஸா வந்திருக்கு. அப்ப இதை நீங்க எழுதி கொள்ளுங்க. புக்ஸ் இருக்குது. நீங்க இந்த விடையை வீட்டுல செய்து பாருங்க. இந்த கேள்விக்குரிய விடையை வீட்டுல எழுதி கொள்ளுங்க. சரியா? ரைட் சிமிலர் description about your classroom. இப்போ உங்களோட வகுப்பறை பற்றி இப்ப நாங்க பார்த்தோம். அதே மாதிரியான ஒரு விவரணத்தை எழுதட்டோம். டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுத போறீங்க. உங்க விவரிச்சு எழுத போறீங்க. சரி, அதுதான் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்றோம். டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு விவரம். சரியா? ஒரு விவரணம். இப்போ சிமிலர்ன்னு சொன்னா என்ன? சிமிலர் அதே ஒத்தி இருக்கிறது. சரி, அதே மாதிரியான உண்டு சிமிலர். அடுத்த பார்ப்போம் ஆக்டிவிட்டி 5. ஆக்டிவிட்டி 5 பாருங்க. ரைட். ஆதர்ஷன் அப்ப ரீட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். Look at the picture. Complete the story using correct adjectives. Sleepless, wooden, delicious, wild, read, straw, big, bright, old, clay, rope. My father's tree house. My father has a tree house in his china. It is on a big tree. He made it with dash planks. It has a dash roof. He uses a dash ladder to climb on the tree house. He spends many dash nights in. ரைட். அப்ப நீங்க அந்த டேஷ் தான் நிரப்பணும். மேல இருக்க சொல்ல வச்சு. சரி, அந்த Okay, sir. இந்த இது இருக்கு தானே, அதை நீங்க நிரப்பணும். இப்ப நீங்க நிரப்பி காட்ட போறீங்க. நிரப்பி காட்டலுமா? Sir. நிரப்பி காட்டுங்க. 2 பேரும் யாரு கூட சரி இருக்குன்னு பாப்போம். He made it with wooden planks. மற்றையும் பாருங்க. மற்றையும் பார்த்துதான் சொல்லணும். அடுத்த சங்கீதனை சொல்லுங்க. வித்தியாச ரூஃப் என்ன? கூரை. கூரை. அப்ப என்ன கூரை என்ன தடை செய்யப்பட்டிருக்கு? எது பொருந்தும் அதுக்குள்ள? Straw.
straw இருக்குன்னு ஸ்ட்ரோனா என்ன வைக்கோல் எல்லாத்தையும் குடிக்கிற reed, ஸ்ட்ரோன்னு சொன்னா வைக்கோல் வருது ரீட்ன்னு சொன்னா என்ன ரீட்ன்னு சொன்னா ரீட் என்னன்னு சொல்றாங்க ரீட் pull, புல் என்ன நீள நீள இந்த போற புல் பெரிய பெரிய புல்கள் இருக்கும் அப்ப இதுல வைக்கோலா இதா அவர் ரூஃப் செய்தது எதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரீட போடுவோம் என்ன புல்லாலையும் பெய்யுறது கிடுகால பெய்யுறது ஆனா இந்த சில இடங்கள்ல புல்லால பெய்யுறது அப்ப நாங்க ரீட போடுவோம் இட் ஹேஸ் ரீட் ரூஃப் அதுக்கு பிறகு ஆதர்ஸ்னா he uses a rope என்ன கயிறு கைத்து அணி அப்ப he uses a rope ladder to climb onto the tree house அப்ப மர வீட்டுக்கு போறதுக்கு ஏறுறதுக்கு ஒரு கயிற்று அணியை அவர் பயன்படுத்துறார் அப்ப கயிற்று அணி தான் நாங்க வேற போதும் இதுல பாக்கல கயிற்று அணி வளைஞ்சு இருக்கிறபடியே நாங்க ரோப் பண்ணி எடுப்போம் ரோப் ladder right அதுக்கு பிறகு he spends many days nights in it to keep away the dash animals அப்ப இதுல சங்கீதம் என்ன சொல்லுங்க he spends many sleepless உறக்கம் இல்லா இரவுகள் என்ன sleepless nights in it to keep away the dash animals என்ன animals ஆ இருக்கும் wild வனவிலங்குகள் என்ன வனவிலங்குகள் அல்லது காட்டு விலங்குகள் இப்ப காட்டு விலங்குகளை தூர கலைக்கிறதுக்கு அதுல அவர் பல உறக்கமில்லா இரவுகளை கழிச்சார் உறக்கமில்லா இரவுகள் sleepless nights கழிச்சார் there is a dash pot and dash lantern என்றா நாங்க வெசாக்குல பாக்குறாங்களா என்னது lanternன்றது என்னது lanternன்றது ஒரு வெளிச்சக்கூடு மதிச்சது வைக்கிறது அதுதான் lantern விளக்கு தான் நான் அதை சுத்தி நாங்க மதிச்சு வைப்போம் வெசாக்குல lantern பாக்கலாம் தானே விளக்கு தான் சரியா there is a dash pot அது என்ன பொட்டா இருக்கும் அது பொட்டுண்டா பானை என்ன பானை எல்லாத்தையும் ஒரு clay pot மண் பானை and dash lantern என்ன போட போறீங்க எப்படி இருக்கும் அது மங்களா இருக்குமா சரியா டிம் அடிச்சு போயிருக்கு lantern bright lantern and a dash mat in it ஒரு மெட்டும் இருக்காம அது என்ன மெட்டா இருக்கும் ரீட் அதுக்கு தான் ரீட் வரும் என்ன மெட் புட்பாய் அதுக்கு தான் நாங்க ரீட் போடுவோம் அப்ப ஆதர்ஷ் நான் சொன்னது சரி சரியா இங்க நாங்க கூரைக்கு போடைக்குள்ள இட் ஹேஸ் ஸ்ட்ரோ ரூஃப் வைக்கோல் கூரை இந்த வைக்கோலையும் போட்டு மேய்கிறது அப்ப நாங்க அதுல சரியான மிக பொருத்தமானதான் எடுக்கணும் நாங்க எடுத்தோடனே நாங்க அதை நிரப்பக்கூடாது ஒரு கொஸ்டின் நீங்க பார்க்கலுக்கு நிரப்புற வரைக்குள்ள மிக பொருத்தமானதை பார்த்து கொண்டு போகணும் ஒரு நீங்க வாய்ச்சி போட்டு பிறகுதான் சுவர் பண்ணி தான் போடலாம் அப்ப நாங்க எடுத்தோடனே போட்டோம்னு சொன்னா அப்புறம் திருப்பி அழிச்சு மாத்த வேண்டி வரும் இப்ப நாங்க இதுல ரீட் ஸ்ட்ரோ ரெண்டுக்கும் இந்த கூரைக்கு பொருத்தமா இருக்கும் பெரிய பெரிய புல்லுகளாலையும் சில இடத்துல வெயிறவில் அதே மாதிரி வைக்கோல்லையும் பெய்யறவில் கிடுகளையும் பெய்யுறது அப்ப அதுல கூட பொருத்தம் ரெண்டும் பொருத்தம்னு சொல்லிக்குள்ள நாங்க இங்க ரெண்டாவதுல பார்க்கக்குள்ள இதுல மெட்ரிக்கு பாயை வைக்கோல்ல செய்ய மாட்டோம் என்ன பாய் படுக்க பாய் வைக்கோல்ல செய்யறதா சுனைக்கும் அப்ப நாங்க அதை வைக்கோல்ல செய்ய மாட்டோம் அதுக்கு நாங்க ரீட பாய்ப்போம் மெயின் புல்ல பாய்ப்போம் புல் பாயில படுத்த அதை குளிர்ச்சியா இருக்கும் அப்ப இந்த ரூஃபுக்கு ஸ்ட்ரோ தான் வரும் வித்தியாச ஸ்ட்ரோ roof அதே மாதிரி இங்க மெட் அதுக்கு every Friday and Saturday night ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை இரவுல I go to the tree house with my father we take the dash food made by my mother
food. delicious. Delicious சொன்னா நல்ல சுவையான என்ன delicious food ன்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் படிக்கல பார்த்தாங்களே அதுல delicious இது வந்திருக்கு என்ன delicious food சுவையான உணவு. அப்ப அம்மா செய்த அந்த சுவையான உணவோடு நாங்க எடுத்துக்கொண்டு போறோம். அதே மாதிரி அதுக்கு பிறகு I love to watch the dash red sky in the evening from the tree house. மர வீட்டுல இருந்து மாலை வேளையில dash red sky என்ன ரெட் ஸ்கையா இருக்கும்? Bright. Bright red sky. அப்ப நாங்க அந்த பிரைட்டை பாவிச்சோம்னு சொன்னா பிரைட் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல பாவிச்சிட்டோம் இல்ல. அப்ப இதுல என்னது பாவிக்காம இருக்குன்னு பாருங்க. ஓல்ட் எதுக்கு பொருத்தம்னு பாருங்க. எதுக்கு போடலாம் ஓல்ட்? நீங்க எங்க ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டு ஓல்ட். திருப்பி வாய்ச்சுட்டு போங்க ஆதர்ஷங்க. இப்ப எல்லா இதுல போட்டு வாய்ச்சுட்டு போங்க என்னென்ன சரியா வருதுன்னு சொல்லி. My father has a tree house in his Chennai. It is on a big tree. He made it with wooden planks. It has a straw roof. He uses a rope ladder to climb on to the tree house. He spends many sleepless nights in it to keep away the wild animals. There is a clay pot and bright lantern. இதுல ஓல்ட போடுவோம் நாங்க. சரியா? இந்த வானத்துக்கு ஓல்ட போட இல்லாது தானே, ஸ்கைக்கு ஓல்ட போட இல்லாது. நாங்க இதுக்கு பழைய லாம்பு போடலாம் தானே? சார் போடலாம். போடாமல் பழைய லாம்பு அங்க பாவிக்கிற பழைய லாம்புல தான் கொண்டு போகணும். அப்ப இதுல ஓல்ட் போடலாம். சரியா? இதுல ஓல்ட் போடுவோம். அதோட இதுல நாங்க இன்னொன்று கவனிக்காம விட்டுட்டோம். என்னது பிரைட் போடைக்குள்ள அன் வராது. என்ன பிரைட் அண்ட் போடைக்குள்ள நாங்க அன்னு வராது ஏன்னு தானே வந்திருக்கணும். அப்ப நீங்க அதையும் வச்சு ஓல்ட் இதுல பவல்ஸா இருக்குது அண்டபடியா நீங்க அதையும் கவனிக்கலாம். சரியா? அண்ட் ஓல்ட் அப்ப நாங்க இந்த பிரைட் போடைக்கு நாங்க அந்த அன்னை அப்போதை கவனிக்காம விட்டுட்டோம். அன்னண்டு வராது. பிரைட் அண்ட் போடைக்குள்ள அன்னண்டு தான் வராது, ஏண்டு தான் பெறவும். அப்ப ஏண்டு வந்தா எங்களுக்கு அந்த குழப்பம் வந்துருக்கும். அதுக்காகத்தான் எண்ணெய் போட்டுக்கணும். இதுல நாங்க ஓல்ட் போடணும்ன்றதுக்காகத்தான் எண்ணெய் போட்டுருக்கணும். அப்ப இந்த கூட பொருத்தம் ஓல்ட். சரியா? ஓல்ட் லென்த். இப்ப நாங்க அந்த இதையும் மிஸ் பண்ணிட்டோம். அப்ப எல்லா சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் பார்க்கணும். பார்த்தா தான் நீங்க ஃபுல் ஆன்சரை வடிவா கொடுக்கலாம். சரியான இதை கொடுக்கலாம். ரைட். அப்ப இதுக்கு பிறகு இனி எல்லாம் கிளியர் தானே? அப்ப நீங்க இதை எழுதி கொள்றீங்களா? ஓகே சார். ஓகே, எழுதி கொள்ளுங்க. நான் மறுமணி திருப்பி உங்களுக்கு சொல்றேன். மறுமண்ட மை ஃபாதர்ஸ் ட்ரீ ஹவுஸ். மை ஃபாதர் நீங்க எழுதி கொண்டுருங்க, நான் சொல்றேன். சரியா? ஓகே சார். புக்ல ஆன்சர்ஸ் மட்டும் எழுதினா சரிதானே சார்? புக் வச்சிருக்கீங்க தானே? எஸ் சார். புக்ல எழுதி விளையாட போறீங்களா? அல்ல நீங்க குறிச்சு பென்சிலால குறிச்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க. அப்புறம் நீங்க வீட்டுல இருக்கீங்களா திருப்பி எழுதி ஃபில் பண்ணுங்க. சரியா? புக்ல பேர் அப்ப நீங்க பென்சிலால எழுதி குறிச்சுக்கொள்ளுங்க. மை ஃபாதர்ஸ் ட்ரீ ஹவுஸ். அப்ப என்னது? தந்தையின் மர வீடு. அதான் கேள்வி. அப்ப அதுல மை ஃபாதர் ஹேஸ் a tree house in his chain. chain என்ற என்ன? சேனை பயிற்சி தானே. சேனான்னு சொல்லி நம்ம சிங்களத்துல இருந்து அப்படியே போடுவோம். சேனான்னு நாங்க சேனைன்னு சொல்லுவோம். சேனை பயிற்சி. அப்ப அதுகளுக்கு சில வந்து
அது அப்படியே தான் போடணும் சிலதுகளை அப்படியே போட்டுருக்கணும். My father has a tree house in his chain. அந்த சேனை பச்சை செய்யற இடத்துல ஒரு மர வீடு ஒன்றை வச்சிருக்கிறார். It is on a big tree. அது ஒரு பெரிய மரத்துல தான் இருக்குது. He made it with wooden planks. அந்த மர வீட்டவர் மர பலகைகளை கொண்டு செய்திருக்கிறார். It has a straw roof. இது வைக்கோலை கொண்டு அமைஞ்ச ஒரு கூரையை கொண்டிருக்கு. வைக்கோல் கூரை கொண்டிருக்கு. He uses a rope ladder to climb onto the tree house. மர வீட்டுல ஏறுறதுக்கு ஒரு கைத்து ஏணி அவர் பயன்படுத்துறார். He spends many sleepless nights in it to keep away the wild animals. வனவிலங்குகளை துரத்துறதுக்கு பல உறக்கமில்லா இரவுகளை அவர் கழிக்கின்றார். There is a clay pot, ஒரு மண்குடுவை அல்லது மண்பானை, and old lantern, ஒரு பழைய விளக்கு உண்டு. அதே மாதிரி and reed mat in it. அப்ப அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு மண்பானை, பழைய விளக்கு, புட்பாயில நான் படுத்துட்டு வந்தேன். புட்பாய் அப்ப இவ்வளவும் அதுக்குள்ள இருக்கு. Every Friday and Saturday night, ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் சனிக்கிழமை, வெள்ளி சனி இரவுகள்ல I go to the tree house with my father. நான் எனது தந்தையுடன் இந்த மர வீட்டுக்கு போறேன். We take the delicious food made by my mother with us. அப்ப அம்மா செய்த இந்த சுவையான உணவுகளை எங்களோட எடுத்துக்கொண்டு போறோம். I love to watch the bright red sky in the evening from the tree house. இந்த மர வீட்டுல இருந்து ஒரு மாலை பொழுதுல பிரகாசமான சிவந்த ஆகாயத்தை பார்க்கறதுக்கு நான் விரும்புறேன். எனக்கு அதை பார்க்கற விருப்பம். சரியா? இதுதான் இதுக்குரிய விளக்கமா இருக்கும். அப்ப நீங்க இப்ப பாருங்க, இப்ப எல்லாமே பொருந்தி இருக்குது. அப்ப நீங்க ஒரு fill in the blanks, இதோட fill in the blanks என்ற சில வேர்ட்ஸ்கள் தருவி நம்ம அதை வச்சுக்கொண்டு நீங்க fill in the blanks செய்யக்குள்ள நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கூட இது பொருத்தமா வருது என்றது. மற்றது எடுத்த உடனே நிரப்பக்கூடாது. எடுத்த உடனே முதலாவது டக்குன்னு உடனே போடக்கூடாது. ஏன்னு சொன்னா அது சிலதில் ரெண்டு இதுக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அப்ப நீங்க வச்சிருக்கணும். சிலதில் அப்படியானதில் வச்சிருந்தோண்டு சுவர் பண்ணதுல முதல் நிரப்பணும். நிரப்போட்டு பிறகு அதுல இருந்து அதுல ஆப்ஷன் இல்லாத வச்சுக்கொண்டு அதுல இருந்து நீங்க பிறகு செலக்ட் பண்ணணும் எது கூட பொருத்தம். ஒன்றுக்கு சிலதால் முழுதா பொருந்தாமல் இருக்கும். அப்ப நீங்க அதை கொண்டு போய் அதுக்குரிய இடத்துல போட்டுட்டு மற்றதை நீங்க கடைசியா தான் போடணும். அதான் அதுக்குரிய டெக்னிக். சரி, டெக்னிக்கோட இருந்தா நாங்க கூட மார்க்ஸ் எடுக்கலாம். Okay, today we will finish with this lesson.